TVN देखण वाले समुचे दर्शकों नूं दविंदर सिंह बैनीपाल वालों प्यार अते अदब सहित सत श्री अकाल। द बैनीपाल शो विच तुहाडा सबना दा निघा स्वागत। दोस्तों आओ सब तो पहला अज जिहड़ियां खबरां विचारांगे उन्हां दे उत्ते झात मार लईए। अमरीका विच 3 होर भारती मूल दे व्यक्ति नूं मिलियां वड्डियां जिम्मेवारियां। कैनेडा सरकार ने हज़ारां लोकां नूं पक्के होण दा दित्ता मौका। किसान आगू राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री नूं सुणाईयां खरियां खरियां। दिशा निकिता अते शांतनु ने बनाई टूल किट दिल्ली पुलिस का दावा। दिशा रवि के हक विच देश विदेश विरोधी धिरां अते किसान आगू नितरे। राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर ते एक होर काम आरंभिया। हरियाणा के खेतीबाड़ी मंत्री JP दलाल के पुतले साड़े गए अते नौदीप कौर नूं एक होर मामले विच मिली जमानत। दोस्तों ये कुछ खबरां ने जिन्हां नूं आधार बना के तुहाडे नाल अज विस्तार दे नाल गलबात करनी चाहांगा। इहदे तो पहलां कि इन्हां सारियां खबरां दी तह तक जाइए पड़चोल करिए विस्तार दे नाल तुहाडे नाल साझीआं करां। तुहानूं सबनां नूं बेनती है कि जेकर हाले तक तुसीं अपने इस चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता तां किरपा करके सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर नप लैणी ताकि रोज़ाना जदों प्रोग्राम लाइव पेश किया जाता है तुसीं शामिल हो सको, अपने कीमती विचार साडे नाल ते दर्शकों के नाल साझे कर सको, जां जदों कोई नवा प्रोग्राम अपलोड किया जाता है समय सिर तुहानूं उसकी जानकारी मिल सके। ते आओ जिथे कुछ एक माड़ियां घटनावां घट रही ने उत्थे कुछ एक दुनिया भर दे वक्खो वक् कोनियां दे विच भारती मूल दे लोग सफलता के झंडे भी गड्डी जा रहे हैं। बीते दिनों के भी जो बाइडन जदों के राष्ट्रपति चुने गए, राष्ट्रपति की सौं चुक लई, उन्होंने बहुत सारे भारतीय मूल के लोग ने जिन्होंने उच्च अहुदियां के उत्ते विराजमान कर दिता, नियुक्तियां दे दित्तियां ने। हुण भी लगभग इस तरह की खबर मिली है कि भारतीय मूल के अमरीकी ने रोहित चोपड़ा, उन्होंने अमरीकी सरकार ने ब्यूरो ऑफ कंज्यूमर फाइनैंशियल प्रोटैक्शन भाव CFPB के डायरैक्टर थाप दिता है तो डायरैक्टर थाप के सैनेट विच भेज दिता है। वाइट हाउस के वलों ये बयान जारी किया गया तो बयान के मुताबक कोलंबिया के रहने वाले चोपड़ा अगले 5 सालों तक इस अहुदे ते बने रहेंगे। इस तो पहला मिस्टर रोहित चोपड़ा CFPB दे विच असिस्टेंट डायरैक्टर के तौर पर सेवावां दे चुके हैं। इन्हां दे इलावा अमरीका के सिੱਖਿਆ विभाग के विच विशेष सलाहकार के रूप में भी वो अपनी सेवावां देंदे रहे। तो राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2 होर भारतीय मूल के अमरीकी लोगों को महत्वपूर्ण अहुदियां ते भी नियुक्त किया है। सोनाली निझावन नूं अमेरी कॉर्पस स्टेट एंड नैशनल डायरैक्टर बना दिता गया। इसी तरह 42 वरियां दे प्रेस्टन कुलकर्णी नूं चीफ ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स थाप दिता गया। अपने आप दे विच भारत तो बाहर वड्डी दुनिया की लोकतंत्रक पावर अमरीका दे विच इन्हां अहुदियां ते पहुँचना अपने आप दे विच इस गल दा दिशा निर्देश है जां सूचक है कि तुसीं देखो कि भारत के लोग जिन्हां दा शायद भारत विच मुੱਲ ना पिया, उन्हां दे मुੱਲ दुनिया भर दे विच पै रहे ने। किड्डे किड्डे अहुदियां दे उत्ते भारती मूल के लोगों को तैनात किया जा रहा, थापिया जा रहा, अपॉइंट किया जा रहा है। इसी तरह कैनेडा के डिफेंस मिनिस्टर का तुसीं देखो कि अहुदा किहदे कोल है, एक पंजाबी मूल के व्यक्ति ने सरदार हरजीत सिंह सज्जन। एक नहीं बहुत सारे वक्खो वक् थावां दे विच वक्खो वक् मुल्कां दे विच भारती पंजाबी लोग वड्डे वड्डे अहुदियां दे उत्ते नियुक्त हो रहे हैं जां चुने जा रहे हैं। अगली खबर साडे अपने इस मुल्क कैनेडा वाले पासियों है। कोई भी व्यक्ति जदों कैनेडा वाल रुख करता, भावें वो अपने किसी पुੱਤ नूं धी नूं पढ़न वास्ते भेजता है, उन्हां विचों कुछ एक लोग होंदे आ जिहड़े पढ़दे आ ते पढ़ के डिग्री प्राप्त करके अपने वतन जाके फिर उत्थे सेवावां दिंदे आ। पर उन्हां विचों बहु गिणती का काम यह हुंदा कि इत्थों की स्टडी प्राप्त की जाए, इत्थों का एक्सपीरीयंस तजर्बा प्राप्त किया जाए ते बाद दे विच इत्थों दे PR बनिया जाए। पर बहुतिआं नूं कई दिक्कतां दा मुसीबतां दा भी सामना करना पैंदा है। बीते दिनी कैनेडा सरकार दे वल्लों एक इसे तरह की एक नवीं विਉਂਤਬੰਦੀ जिस दे विच CRS स्कोर 75 ते लिया दिता गया, जिस दे नाल एक्सप्रैस एंट्री दे विच 27,000 तो वध लोगों को पक्के होने का मौका मिलेगा, जिसकी लगभग हर वर्ग वालों हर व्यक्ति दे वल्लों शलाघा की जा रही है। तो सरकार दे वल्लों आने वाले 3 सालों के दौरान
हर साल 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ LMIA ਲੀਮੀਆ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ LMIA ਦੀ ਉਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ LMIA ਜਰੀਏ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ LMIA ਦੇ ਠੱਗੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਜਾਲਸਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਵਕੀਲ ਫੜੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਲੂਪਹੋਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ 27,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੇਂ CRS ਸਕੋਰ 75 ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਕੋਰ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਸੁਖਦ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਬਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਕੱਦਵਾਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ TV ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸੀ। ਟਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਰੱਦ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਸੰਸਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੰਝੂ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਹੰਝੂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਨ। ਨਾ ਉਹ ਡਰਦੇ ਹੰਝੂ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਖੌਫ ਦੇ ਹੰਝੂ ਸੀ, ਉਹ ਹੰਝੂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ। ਟਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁੰਡੇ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਠੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਜ ਗਏ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਟਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾਈਏ। ਟਕੈਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਮਾਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਜਦੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਸੀ? ਕੀ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਸੀ? ਕੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਸੀ? ਕੀ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਉਣ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਭੇਜਣ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਾਇਰਲ ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਕਰੀ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਡਟੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਹੀ,
बाकी किसान जथेबंदियां किसानी के भविख नूं लैके चिंतित है ही, पर आ हुण बच्चों के भविख नूं सवारन का भी उत्थे रह के वो काम कर लगे ने। पहला पहल इस तरह दी खबरां ਸਿੰਘੂ सरहद तो टिकरी सरहद तो आउंदियां सी कि उत्थे अंदोलन विच गए हुए अध्यापक उत्थों के गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो हुण खबर मिल रही है कि राकेश टिकैत उत्थे बच्चों को बड़े प्यार नाल सत्कार नाल पढ़ा रहे हैं। बच्चे भी अनुशासन दे विच रह के उन्हां तों सिੱਖਿਆ प्राप्त कर रहे हैं। तो जिहड़ियां ये तस्वीरां वेख के हर कोई राकेश टिकैत की प्रशंसा कर रहे हैं। जिथे एक पासे दिल्ली गाजीपुर सरहद ते सरकार ने मेखां किल्लां लाइयां ते उहदे तो बाद इन्हां ने फुੱਲ लाए सी, ते हुण एक बार फिर वो चंगा काम करके लोगों की शलाघा के पात्र बने हुए ने। दरअसल सरहदां ते किसानां की गिणती लगातार वध रही है। गाजीपुर ते भी, टिकरी ते भी, ते ਸਿੰਘੂ तो भी खबरां लगातार इहो मिल रही ने कि लगातार लोग वहीरां घत के पिंड पिंड दे विचों उत्थे पहुँच रहे। तो खबरां विच ये आ गईयां सी कि नुकीलियां मेखां गढ़ दित्तियां ने, ਉਹਦੇ आले दुआले तारां ला दित्तियां ने, ਉਹਦਾ विरोध भी होया सी ते फिर उन्होंने पट भी दित्तियां सन, ते उत्थे फिर फुੱਲ बूटे भी लाए सी, जिस दी देखभाल भी राकेश टिकैत करदे कई वारी नज़र आए ने। साफ सफाई करदे उस स्थान की राकेश टिकैत कई वारी नज़र आए ने। तो हुण 26 जनवरी वाली घटना तो बाद लगभग हर कोई व्यक्ति जानदा है कि इस अंदोलन नूं तार पीडो करन दे वास्ते बड़ियां चालां चलियां गईयां, बड़ियां गोंदां गुंदियां गईयां, हमले भी करवाए गए। केसरी झंडा लहराउण नूं बहुत वड्डा एक बवेला जिहा खड़ा कर दिता गया। बहुत सारे लोगों का मनोबल टुटिया भी सी, कई लोग आपो अपने घरां नूं परतण भी लगे सन, पर राकेश टिकैत की हंझुआं वाली अपील ने लोग भावुक कीते। दोबारा नवीं जान फूकी ते लोग वापस उत्थे चले गए सन। हुण केंद्र सरकार के खिलाफ लोग डटे भी हुए है, आपो अपनियां मंगां मनवाउण वास्ते डटे हुए है, पर सरकार जिन्नी देर तक उन्हां नाल गल ही नहीं करती तो उन्नी देर तक लोग चैन नाल बैठण किवें। ते कुछ तस्वीरां जिहड़ियां असीं तुहाडे नाल साझीआं कीतीआं ने, तुसीं देखो कि राकेश टिकैत होरी सिर्फ किसानी दा नहीं, बच्चों का भविख भी अपने तरीके नाल उन्हां नूं उत्थे पढ़ा के किवें शंगार रहे ने। अगली खबर है जिहड़ी कोई 22-23 सालां दी उम्र कोई बहुती वड्डी नहीं हुंदी, पर सवाल यह है कि तुहाडा देखण दा जां तुहाडा नज़रिया किहो जिहा। दिशा, नकिता अते शांतनु नूं इस वक्त निशाने ते लिया होया। कहंदे दिल्ली पुलिस का दावा है कि जिहड़ी टूल किट बनी ते इन्हां दा कीता कराया सी। हुण किसान अंदोलन दे नाल जुड़ी टूल किट दा मामला बीते कई दिन तो लगातार भखदा जा रहा है। तो दिल्ली पुलिस के वलों इस मामले दे विच पौण पाणी वर्कर है दिशा रवि, उसनूं बंगलेरू तो गिरफ्तार किया जा चुके है। किसान अंदोलन के मुद्दे नूं हथियार बना के भारत नूं बदनाम करन अते माहौल खराब करने दे वास्ते बनाई गई टूल किट दे विच दिल्ली पुलिस ने इसनूं तैयार करने वाले ते शिकंजा कसना शुरू कर दिता है। तो इसे ही केस विच दिशा रवि की गिरफ्तारी हुई है अते 2 होर लोगों के वास्ते छापेमारी की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की है तो प्रैस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि टूल किट साजिश के विच पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन जिहड़ी कैनेडा की है उहदे नाल संबंधित आ कुछ लोग जिन्हां ने गणतंत्र दिवस वाले दिन हिंसा फैलाई, इस तरह की अराजकता वाली स्थिति, वो सारिया घटनावां तां ही वापरियां। वो कहते देश विदेश के विच रहण वाले घट्टो घट्ट 70 लोगों की साजिश का अंजाम सी 26 जनवरी की घटना। उन्होंने ये भी दस्सिया प्रैस कॉन्फ्रेंस के विच कि गणतंत्र दिवस तो लगभग अद्धा महीना पहला, भाव 15 दिन पहला 11 जनवरी नूं 70 साजिशकर्तावां की जूम ऐप के उत्ते एक मीटिंग हुई है। तो इसनूं खालिस्तान की हमायती जथेबंदी पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने होस्ट किया सी। तो इस मीटिंग दे विच जलवायु वर्कर दिशा रवि, वकील निकिता जैकब अते इंजीनियर शांतनु शामिल हुए सन। दिशा रवि, निकिता ते शांतनु ते होरां ने मिलकर कहंदे टूल किट तैयार की। निकिता ते दिशा रवि तो पुछगिछ ते 300 तो ज़्यादा ट्विटर हैंडलरां की जांच पड़ताल हुण तक पुलिस वालों की जा चुकी है। दिल्ली पुलिस के दस्सण अनुसार कि असीं इस नतीजे ते पहुंचे हाँ जिस दे कारण दिशा रवि की गिरफ्तारी की गई। तो गिरफ्तारी तो पहला दिल्ली पुलिस की साइबर सैल ने 11 फरवरी नूं निकिता तो मुंबई स्थित जाके उहदे घरों पुछगिछ की। उस पुछगिछ तो बाद 13 फरवरी नूं साइबर सैल ने पहला दिशा रवि नूं गिरफ्तार किया। उसकी गिरफ्तारी बारे पता लगते ही निकिता जैकब रूपोश हो गई। दिल्ली पुलिस ने
ਹੁਣ ਨਿਕਿਤਾ ਜੈਕਬ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੀਮਾਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਮੋਹ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੂਲ ਕਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਲ ਕਿਟ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਤ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੂਲ ਕਿਟ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਰਕਰ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਨੇ ਟੂਲ ਕਿਟ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਐਡਿਟ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿਸ਼ਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਾਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਰੀਟਰੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਸਟੋਰਮ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 60 ਤੋਂ 70 ਲੋਕ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਿਤਾ ਜੈਕਬ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਵੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 22 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਰਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਮੂਹਿਕ ਪੋਇਟਿਕ ਜਸਟਿਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕੀਤੀ। ਦਿਸ਼ਾ ਫਿਲਹਾਲ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਤੇ ਮੜੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਹਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਵੀ ਦਈਏ ਤਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਟੂਲ ਕਿਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੰਨੇ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਬੋਲ ਭਾਵ ਲਬ ਬੁੱਲ ਕਿ ਬੁੱਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ ਤੇਰੇ, ਬੋਲ ਕੇ ਸੱਚ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਡਰਦੇ ਹਨ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨਿਹੱਥੀ ਕੁੜੀ ਤੋਂ, ਫੈਲੇ ਹਨ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਉਜਾਲੇ ਇੱਕ ਨਿਹੱਥੀ ਕੁੜੀ ਤੋਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਟੂਲ ਕਿਟ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 21 ਸਾਲਾ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਜੈ ਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਝੂਠੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਦੂਰੇ ਨਿਯਮ ਕਿਉਂ, ਦੂਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ?
ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ 21 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮੁਟਿਆਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਪ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਮਨੋਜ ਝਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਵੀਟ ਸੁਣਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਤੇ ਦਲਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਬਾਰੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੀਜ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਤਾਕਤ ਬੇਤੁਕੀ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਗੈਰ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਟਵੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਟਵੀਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੂਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾ ਅਪਣਾਵੇ। ਜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਗਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਅਗਲੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਆ ਦਲਾਲ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭੱਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ, ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਲਾਲ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡੋ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲਾਲ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਲਗਾਤਾਰ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੇਪੀ ਦਲਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਇੱਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਰਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ, ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ 3 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਨੌਦੀਪ ਨੂੰ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। FIR 26 ਜੋ ਕਿ 2021 ਸੀ, ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨੌਦੀਪ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। FIR ਨੰਬਰ 25
इस मामले दे विच पंजाब ਅਤੇ हरियाणा हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ अर्जी स्वीकार हो गई है, जिस का फैसला अज आ सकता है ਜਾਂ बुधवार ਨੂੰ आ सकता है। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ है कि कुंडली बॉर्डर ਦੇ ਨੇੜੇ फैक्ट्रियां वालियां ने अपने गुंडियां की एक फौज बना के रखी हुई है, जो ना तो मजदूरों की कोई जथेबंदी बन देंदे है ਅਤੇ ना ही उत्थे मजदूरों को कोई धरना प्रदर्शन कर देंदे है। एक फैक्ट्री कई मजदूरों का बनता भत्ता भी नहीं दे रही। बस नौदीप का कसूर इहो ही है कि नौदीप ने उन्होंने भत्ता दिवाउण दे वास्ते मजदूरों नूं इकट्ठे करके मजदूरों नाल मिल के प्रदर्शन शुरू कर दिता सी। फैक्ट्री ने अपने गुंडे भेजे, जिस नाल नौदीप उलझ गई। उसका पुलिस नाल भी टाकरा होया। नौदीप नूं पुलिस वालों गिरफ्तार कर लिया जाता है। 12 जनवरी तो तुसीं देखो कि अज फरवरी अध तो टप चुकी है तो हाले तक उसनूं जमानत नहीं मिली। उसदियां कई डॉक्टरी मैडिकल रिपोर्ट्स सामने आईयां ने, जिस तो पता लग्या सी कि नौदीप दे उत्ते अन्ना तशद्दद ढाया गया। पहला पहल जेल दे विच हिरासत दे विच ये भी खबरां मिलियां सन कि उसका शरीरक शोषण भी किया गया। कई बारी बंदा बदनामी के डरों भी इनकार करता है, पर नौदीप ने इस खबर का खंडन किया सी कि शरीरक शोषण तो नहीं होया, पर जिहड़ी मैडिकल रिपोर्ट सामने आई है उहदे शरीर ते नील गुੱਝੀਆਂ सट्टां सामने जरूर आईयां ने। ते नौदीप दे भैन ने दस्सिया सी कि हवालात च पुलिस मुलाजमां ने बुरी तरह उन्हां दी भैन नूं कुੱਟਿਆ, बुरी तरह अन्ना तशद्दद कीता। उन्हां ये भी दस्सिया सी कि मेरी भैन नौदीप जदों मैं उन्हां दे नाल मुलाकात करन गई सी तां नौदीप दे पैरां दे विचों खून वग रिहा सी। नौदीप दे वास्ते कहंदे असीं जेल दे विच दवाई भेजी, हाले तक नौदीप नूं ये दवाई तक नहीं दित्ती गई। ये है भाई लोकतंत्र, ये है भाई उत्थे दे मनुखी हक, ये है मनुखी हक्कां दे अधिकारां दी कारकुन दीआं आवाज़ां। सो जेकर किसानी संघर्ष का कोई साथ दे रहा है तो वह देश धरोही है। जेकर मजदूरों के हकों की कोई आवाज़ बुलंद कर रहा है तो वह तो कतल वर्गे संगीन धारावां के मुकदमे है। सो कहण दा भाव यह है कि तर्क दिओ, दलील दिओ कि भाई तुसीं ये काम क्यों नहीं कर सकते। सोशल मीडिया के उत्ते पाबंदियां लग रही ने। जेकर कोई आवाज़ बुलंद कर रहा है तो एक एक करके बंदियां नूं गिरफ्तार किया जा रहा है। कदे दीप सिद्धू की खबर सामने आउंदी है, कदे इकबाल सिंह की सामने आउंदी है। हुण लखा सिधाणा की खबर के बावजूद भी लगातार अफवाहां का बाजार गर्म है कि गिरफ्तार कर लिया। पर तुसीं देखो कि चुप किवें वट्टी हुई है। मान लो जे लखा सिधाणा गिरफ्तार नहीं किए गए तो दिल्ली पुलिस नूं, हरियाणा पुलिस नूं हुण तक बयान देना चाहिए सी कि भाई जिहड़ियां इधरों उधरों तुहानूं खबरां मिल रहीआं ने, असीं इन्हां खबरां दा खंडन करदे हां। साडी हिरासत विच लखा सिधाणा नहीं, क्योंकि किते ना किते कुछ रिझ रहा, कुछ पक रहा है, जिस दे कारण कोई ना कोई जिहड़ी खबर उड़ रही है उहदे उत्ते कोई भी सफाई किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट वालों नहीं दी जा रही। सो दोस्तों, ये कुछ जानकारियां सन। उम्मीद कर रहे हैं कि तुहानूं ये जानकारियां चंगियां लगियां होणगियां। सो जेकर हाले तक अपने इस चैनल को सबसक्राइब नहीं किया, कृपा करके सबसक्राइब जरूर कर लेना। अते जेकर हाले तक प्रोग्राम वेखना तो शुरू किया होया पर लाइक नहीं किया, चंगा लग्या लाइक भी कर दिओ ते कमेंट भी जरूर कर दिओ। तुहाडे दिलों धन्नवादी होवांगे। ते हुण समय की समाप्ति है। जाण तो पहलां कहांगा, जिंदगी जिंदा दिली दा नाम है। दविंदर सिंह बैनीपाल नूं आग्या दिओ। सत श्री अकाल। तेरा भरा खाल।